Welcome students. We study first chapter, which is advanced web designing. Within advanced web designing, we already discussed lots of concepts, various types of CSS, different types of positioning, float and display properties. Okay, so today we are start with new concept in advanced web designing is list creation. Basically we see various type of content on web page like paragraph, table, image. So like that we can create a list on web page. So basically there are three types of list which create on web page. HTML and HTML5 also support the three type of list creation, which is ordered list. Ordered list is also called as a numbered list. Second one is unordered list. Unordered list is also called as a bulleted list. And third one is definition list. HTML support these three types of list creation in HTML. We can create a list with these three types with the help of different types of tag and their attribute and subtags within that tag. So basically we see the list on web page with like types of color, types of computer memory or types of computer devices. Anything we can list it out with the help of list tag in HTML or list creation process in HTML. So basically we have a three types of list, which is ordered list, unordered list and definition list. So how to create these three type of list we will see one by one in detail. So first we start with ordered list. Basically ordered list is also called as a numbered list, means we can create a list with numbered format. Basically the OL tag, which is opening and closing OL, it is also called as container or pair tag, define an ordered list. An ordered list can be numerical or alphabetical. Default list start with 1, means we can create a list with default value starting from 1. Each list item starts with li tag. This is the most important word, which is li tag. We see previously in select tag there is a subtag which is called as a option tag. We use option tag to list out the element in drop down list. Same like we can use a li tag in ol tag to list out the various list element. ठीक आहे. सो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी आपण जो टॅग वापरतो त्याला म्हणतात OL टॅग. तो कंटेनर टॅग असतो जो की ओपनिंग आणि क्लोजिंग सोबत येतो. त्याच्यानंतर ऑर्डर्ड लिस्ट कॅन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल, म्हणजेच ऑर्डर्ड लिस्टमध्ये आपण नंबरिंग स्टार्ट करताना 1 कॅपिटल ए, स्मॉल ए, रोमन आय, स्मॉल रोमन आय अशा पद्धतीने नंबरिंग स्टार्ट करू शकतो. बट डिफॉल्ट लिस्ट कशापासून स्टार्ट होते, तर डिफॉल्ट लिस्ट ही 1 नंबरपासून स्टार्ट होते. जर तुम्ही काहीच दिलं नाही लिस्ट टाईपमध्ये तर तो बेसिकली कुठून सुरू करतो, 1 पासून सुरू करतो. आणि त्या लिस्टमधले इलेमेंट लिस्ट आउट करण्यासाठी जो टॅग वापरतात त्याला काय म्हणतात, li टॅग. जसं की आपण सिलेक्ट टॅगमध्ये एक सब टॅग वापरतो त्याला म्हणतात ऑप्शन टॅग. सेम आहे इथं OL मध्ये आपण जो लिस्ट एलिमेंट लिस्ट आउट करण्यासाठी टॅग वापरतो त्याला म्हणतात li टॅग. ठीक आहे. सो आता नेक्स्ट कन्सेप्ट आपल्याला बघायची रिलेटेड टू OL इज ॲट्रिब्यूट ऑफ OL टॅग. OL टॅगचे 3 ॲट्रिब्यूट आहेत. फर्स्ट वन टाईप, सेकंड वन रिव्हर्स्ड अँड थर्ड वन स्टार्ट. सो बेसिकली जो फर्स्ट ॲट्रिब्यूट आहे टाईप, त्याच्या व्हॅल्यूमध्ये बघा 1 ए, कॅपिटल ए पण देऊ शकतो आपण, रोमन आय, स्मॉल रोमन आय. आता डिस्क्रिप्शनमध्ये काय दिलं आहे, 1 इज अ डिफॉल्ट व्हॅल्यू अँड अदर व्हॅल्यूज स्पेसिफाय द नंबरिंग टाईप फॉर द यूज्ड आयटम. जसं की मी लास्ट स्लाईडमध्ये सांगितलं होतं की 1 is a default start value, but we can change that one with the help of type attribute by using small a, capital Roman I, small capital I with the help of type attribute. टाईप ॲट्रिब्यूटचा यूज करून आपण आपल्या लिस्टचा
टाईप देतो, म्हणजे कुठल्या टाईपची लिस्ट तुम्हाला क्रिएट करायची, वेदर इट इज अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल. अल्फाबेटिकल असेल तर तुम्ही टाईपमध्ये कॅपिटल ए और स्मॉल ए देऊ शकता, बट न्यूमेरिकल असेल तर तुम्ही त्याला 1 देऊ शकता किंवा रोमन आय देऊ शकता, कॅपिटलमध्ये स्मॉल रोमन आय देऊ शकता. अशा व्हॅल्यू आपण टाईप ॲट्रिब्यूटमध्ये स्पेसिफाय करतो. सेकंड आहे रिव्हर्स्ड ॲट्रिब्यूट. It does not have any type of value, it is a empty value. ठीक आहे. So this attribute specifies that the item of the list are specified in the reverse order. म्हणजे जसं की तुम्ही जस्ट OL टाईप इज इक्वल्स टू ए आणि पुढं रिव्हर्स्ड म्हटला तर तो रिव्हर्स्ड म्हणजेच काय, लास्ट पासून सुरू करतो तुम्हाला नंबरिंग डिफाईन करण्यासाठी. जर तुमची लिस्ट ए टाईपची असेल तर तो झेड पासून स्टार्ट करेल, आणि तुमची लिस्ट 1ची असेल, 1 पासून स्टार्ट होणारी असेल तर तो एन नंबर पासून स्टार्ट होईल. एन म्हणजेच काय, आता इथं 1 टाईप असेल आणि तुमच्या लिस्टमध्ये 5 एलिमेंट असतील तर तो फर्स्टला 5 घेईल, मग 4 घेईल, मग 3 घेईल, मग 2 घेईल आणि मग 1 घेईल. अशा पद्धतीने रिव्हर्स ऑर्डरने तो तुमचे एलिमेंट डिस्प्ले करेल. आणि थर्ड ॲट्रिब्यूट आहे त्याला म्हणतात स्टार्ट ॲट्रिब्यूटचा यूज कशासाठी होतो, टू स्पेसिफाईज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट आयटम इन ॲन ऑर्डर्ड लिस्ट. त्याची व्हॅल्यू असते नंबर. जर बघा स्टार्ट म्हणजेच काय, तुमची लिस्ट तुम्हाला कुठून सुरू करायची. लाईक माझ्या लिस्टचा टाईप आहे 1 आणि मला लिस्ट सुरू करायची 6 नंबरपासून, तर मग मी स्टार्टमध्ये काय व्हॅल्यू डिफाईन करणार, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 6. म्हणजे जेवढे पण लिस्ट आयटम डिस्प्ले होतील ते 6, 7, 8, 9 अशा फॉर्मॅटमध्ये दिसतील. जर माझ्या लिस्टचा टाईप ए असेल आणि मी स्टार्टमध्ये एम दिला तर एमपासून माझी लिस्ट स्टार्ट होईल, MNOP असं. ठीक आहे. सो स्टार्ट ॲट्रिब्यूट काय करतो, स्पेसिफाय द स्टार्टिंग पोझिशन ऑफ युअर लिस्ट आयटम. ठीक आहे. आता आपण एक एक्झाम्पल बघूया रिलेटेड टू OL टॅग किंवा ऑर्डर्ड लिस्ट. आता इथं बघा बॉडीमध्ये मी एक हेडिंग लिहिले लिस्ट ऑफ टॉपिक H3चा यूज करून, आणि खाली OL टॅग डिफाईन केला आहे. बघा मी म्हटलं होतं OL इज अ कंटेनर टॅग, ओपनिंग आणि क्लोजिंग असतो. आता लिस्टमध्ये इथं तुम्ही टाईप ॲट्रिब्यूट यूज केलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे डिफॉल्ट टाईप काय घेतो तो 1. सो बेसिकली लिस्ट स्टार्ट होईल 1 पासून. त्याच्यात येईल बेसिस ऑफ IT, HTML5 अँड PostgreSQL. हे 3 एलिमेंट डिस्प्ले होतील. त्याच्यानंतर ही OL क्लोज होईल, म्हणजे ह्या 3मध्ये तुमची लिस्ट क्रिएट होईल. सेकंड मी अजून एक लिस्ट क्रिएट केली आहे की ज्याला लिस्ट ऑफ टॉपिक स्टार्ट्स विथ सिरीज 50. इथं मी स्टार्ट ॲट्रिब्यूट यूज केला आहे की ज्याचं स्टार्टिंग पोझिशन काय असली पाहिजे, 50 असली पाहिजे. सो बेसिस ऑफ IT, HTML5 अँड PostgreSQL हे 50, 51 आणि 52 नंबरसोबत आपल्याला डिस्प्ले होतील. आता ह्या दोघांमध्ये बघा मी एक गोष्ट केलेली आहे की फर्स्ट सेक्शनमध्ये क्लोजिंग ऑफ LI वापरले, बट सेकंड लिस्टमध्ये क्लोजिंग ऑफ LI वापरलेलं नाही आहे. का तर सिमिलरली जसं आपण सिलेक्ट सोबत जेव्हा ऑप्शन टॅग वापरतो तेव्हा त्याचं क्लोजिंग करणं कंपल्सरी नसतं. सेम लाईक दॅट जेव्हा आपण OL लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट किंवा कुठल्याही टाईपची लिस्ट वापरतो त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण LI टॅग यूज करतो, क्लोजिंग ऑफ LI इज नॉट कंपल्सरी. म्हणजे LI टॅग तुम्ही क्लोज केला तरी चालतो, नाही केला तरी पण चालतो. इट इज आयदर एम्प्टी टॅग और कंटेनर टॅग. वी कॅन यूज इट विथ बोथ वे, आयदर एम्प्टी टॅग और कंटेनर टॅग. ओके. सो नेक्स्ट बघा सेम प्रोग्राममध्ये मी अगेन एक लिस्ट क्रिएट केली की ज्याला रिव्हर्स सिक्वेन्सने डिस्प्ले केली. OL रिव्हर्स्ड, बेसिक ऑफ IT, HTML5 आणि PostgreSQL असे एलिमेंट त्याला डिफाईन केले. आता इथं बघा इथं 3 एलिमेंट आहेत. सो माझा बेसिस ऑफ ITला काय डिस्प्ले होईल, 3 नंबर येईल, HTML5ला 2 येईल आणि PostgreSQLला 1 येईल. हे आपल्याला आउटपुटमध्ये दिसेल. प्रोग्राममध्ये मी 3 टाईपच्या लिस्ट वापरल्यात. तर 3 टाईपच्या एकाच टाईपच्या लिस्टमध्ये 3 ॲट्रिब्यूट यूज केलेत. फर्स्टमध्ये डिफॉल्ट ॲट्रिब्यूट वापरला आहे, सेकंडमध्ये मी स्टार्ट ॲट्रिब्यूट वापरला आहे आणि थर्डमध्ये मी रिव्हर्स्ड ॲट्रिब्यूट वापरला आहे. रिव्हर्स्ड ॲट्रिब्यूट जेव्हा वापरतो तेव्हा त्याला व्हॅल्यू द्यायची गरज नाही किंवा त्याला आपण व्हॅल्यू देत नाही, जस्ट तो एम्प्टी ॲट्रिब्यूट आहे. ठीक आहे. सो आता आपण आउटपुट बघूया. बघा आउटपुटमध्ये मी
तीन टाईपच्या लिस्ट क्रिएट केल्यात. फर्स्ट आहे ती डिफॉल्ट आहे ज्याच्यात 1 2 3 नंबर आहेत. सेकंड विथ स्टार्ट ॲट्रिब्यूट आहे 50पासून, सो बघा 50 51 52. ठीक आहे. थर्ड वन आहे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन रिव्हर्स सिक्वेन्स. रिव्हर्स सिक्वेन्स दिलेला आहे, तीनच एलिमेंट आहेत म्हणून 3 2 1. जर 4 असते तर 4 3 2 1 असं डिस्प्ले झालं असतं, बट माझ्याकडे तीनच एलिमेंट आहेत, सो ते 3 एलिमेंट कसे 3 2 1 ह्या फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले झाले. ठीक आहे. सो बेसिकली लिस्ट रिलेटेड, OL लिस्ट रिलेटेड तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात. OL लिस्ट क्रिएट विथ opening and closing OL tag. There are having 3 attributes like type, reversed and start. ठीक है. And there is a one tag which is called as a li, which is used for list out the element within OL list. Ordered list चे element list out करण्यासाठी आपण li tag वापरतो. Again OL is a container tag. ठीक आहे. लिस्ट क्रिएशनमध्ये सेकंड टाईप आपल्याला बघायचं आहे अनऑर्डर्ड लिस्ट. जसं ऑर्डर्ड लिस्ट असते तशीच अनऑर्डर्ड लिस्ट पण आपण क्रिएट करू शकतो. अनऑर्डर्ड लिस्टलाच बुलेटेड लिस्ट असं पण म्हणतात. An unordered list created using UL opening and UL closing tag, and each list item starts with the li tag. The list item in unordered list are marked with bullets, means small black circles by default. बघा, जसं ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी आपण OL टॅग वापरतो, सेम तसंच अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी UL टॅग वापरतात. अगेन UL इज अ कंटेनर टॅग और पेअर टॅग विच इज हॅविंग ओपनिंग अँड क्लोजिंग टॅग. अगेन लिस्ट एलिमेंट डिफाईन करण्यासाठी आपण li टॅग वापरतो विदिन अनऑर्डर्ड लिस्ट अल्सो. जसं की ऑर्डर लिस्टमध्ये आपण li टॅग वापरत होतो टू लिस्ट आउट द एलिमेंट. Same like that, in unordered list we use li tag to list out the element. The list item in unordered list are marked with bullet, small black circle, like हे जे छोटं सर्कल असतं असं फिल केलेलं छोटं सर्कल विथ ब्लॅक कलर बाय डिफॉल्ट येतं लिस्टच्या पुढं. जसं की OL मध्ये 1 पासून सुरुवात होते, तसं अनऑर्डर्ड लिस्टमध्ये तिथं नंबरिंग येत नाही. सेम टाईपचे ब्लॅक सर्कल्स येतात 1 by 1 आणि त्याच्या थ्रू आपण लिस्ट क्रिएट करू शकतो. ठीक आहे. सो ॲट्रिब्यूट बघूयात UL लिस्टचे. UL हॅविंग ओनली वन ॲट्रिब्यूट विच इज टाईप. ठीक आहे. जसं की OL मध्ये होता ॲट्रिब्यूट टाईप, तसंच UL मध्ये पण एक ॲट्रिब्यूट आहे टाईप. बट OL मध्ये टाईपसोबत आपण 1 A त्याच्यानंतर स्मॉल a अशा सिक्वेन्शियल व्हॅल्यू देत होतो. UL ही सिक्वेन्शियल लिस्ट नसते, इट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट की ज्याच्यामध्ये आपण टाईपला व्हॅल्यू काय काय असाइन करतो, डिस्क, सर्कल और स्क्वेअर. ह्या तीनपैकी कुठलीही एक व्हॅल्यू आपण टाईप ॲट्रिब्यूटमध्ये देतो. ठीक आहे. जर तुम्ही डिस्क व्हॅल्यू दिली तर तो एक फील्ड सर्कल येतो बघा असा. सर्कल दिली तर तो असा एक ब्लँक सर्कल डिस्प्ले होतो आणि स्क्वेअर दिली तर स्क्वेअर असा फील्ड स्क्वेअर डिस्प्ले होतो. ठीक आहे. अशा 3 टाईपच्या आपण व्हॅल्यू देऊ शकतो. डिस्क म्हणजे काय, एक फील्ड सर्कल असतो, त्याच्यानंतर सर्कल म्हणजे काय एक ब्लँक एम्प्टी सर्कल असतो आणि स्क्वेअर म्हणजे अगेन फील्ड स्क्वेअर असतो. ठीक आहे. ह्या 3 टाईपचे व्हॅल्यू आपण देऊ शकतो विथ टाईप ॲट्रिब्यूट विदिन UL लिस्ट. बट in advanced web designing we studied some concept related to HTML5. So basically type attribute does not support in HTML5, so that we can use type attribute in UL list within HTML5 with the style attribute. ठीक आहे. जसं आपण CSS लिहितो स्टाईल ॲट्रिब्यूटने, सेम तसंच UL टॅगमध्ये आपण स्टाईल यूज करू शकतो की ज्याच्या थ्रू आपण HTML5 मध्ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करतो. सो HTML5 थ्रू अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करण्याचे एक्झाम्पल त्यांनी इथे दिलेले आहेत बघा. UL स्टाईल डॅश टाईप इज इक्वल्स टू
डिस्क. म्हणजेच इथं काय झाला, UL हा नेम झाला टॅगचा किंवा सिलेक्टर झाला, स्टाईल हा त्याचा ॲट्रिब्यूट झाला, लिस्ट डॅश स्टाईल डॅश टाईप ही त्याची प्रॉपर्टी झाली आणि डिस्क ही त्याची व्हॅल्यू झाली. प्रत्येक वेळेस तुमचा फक्त हा डिस्क वर्ड चेंज होणार आहे. डिस्कला तो आयदर सर्कलने रिप्लेस करेल किंवा स्क्वेअरने रिप्लेस करेल. बट ज्या वेळेस आपण HTML5 मध्ये स्टाईल टॅग लिहू त्यावेळेस आपल्याला सेम प्रोसिजर करायची की स्टाईल इज इक्वल्स टू लिस्ट डॅश स्टाईल डॅश टाईप इज इक्वल्स टू डिस्क और सर्कल और स्क्वेअर. तिघांपैकी कुठलीही एक व्हॅल्यू आपण दिली की ॲटोमॅटिक तुमची अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML5 मध्ये पण क्रिएट होते. बट जर तुम्ही HTML वापरत असाल तर सेम सिम्पल प्रोसिजर यूज करायची. UL टाईप इज इक्वल्स टू डिस्क और सर्कल और स्क्वेअर. तिघांपैकी कुठलाही एक ॲट्रिब्यूट यूज करायचं की जेणेकरून तुमची अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होईल. बट जर तुम्ही HTML5 वापरत असाल तर तुम्हाला ही प्रोसेस फॉलो करायची. तिथं तुम्हाला इनलाईन CSS लिहायचे फॉर UL टॅग आणि त्याच्या थ्रू तुम्हाला लिस्ट क्रिएट करायची. ठीक आहे. सो नेक्स्ट नोटमध्ये त्यांनी अगेन बघा तेच दिले, HTML5 डज नॉट सपोर्ट बुलेट्स सर्कल अँड स्क्वेअर व्हॅल्यू ऑफ टाईप ॲट्रिब्यूट. इन्स्टेड यू यूज CSS स्टाईल. म्हणजे HTML5 मध्ये आपल्याला बुलेटेड सर्कल आणि स्क्वेअर व्हॅल्यूला सपोर्ट मिळत नाही म्हणून आपण काय करतो, CSS यूज करतो. कुठल्या टाईपचं CSS यूज करतो, इनलाईन. तुम्ही कुठलंही CSS यूज करू शकता की ज्याच्या थ्रू आपण अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करू. ठीक आहे. सो बेसिकली हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की HTML5 डज नॉट सपोर्ट बुलेट सर्कल अँड स्क्वेअर व्हॅल्यू ऑफ टाईप ॲट्रिब्यूट इन HTML. So we use HTML5 with CSS attribute, CSS style. ठीक आहे. सो आता आपण जसं ऑर्डर्ड लिस्टचं एक्झाम्पल पाहिलं तसंच अनऑर्डर्ड लिस्टचं एक्झाम्पल पाहूयात. बघा इथं मी बॉडीमध्ये हेडिंग दिलं HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट. एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट केली की ज्याच्यात 3 एलिमेंट लिस्ट आउट केलेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा इथं काय केले मी, UL टाईप इज इक्वल्स टू स्क्वेअर की ज्याच्यामध्ये 3 एलिमेंट लिस्ट आउट केलेत. अगेन हिअर नोट दॅट की क्लोजिंग ऑफ LI इज नॉट कंपल्सरी. म्हणजे तुम्हाला LIचं क्लोजिंग केलं किंवा नाही केलं तरी पण चालतं. मी इथं केलेले, तुम्ही प्रोग्राममध्ये नाही केले तरी पण ते ॲक्सेप्टेबल आहे. ठीक आहे. सो सेकंड लिस्टमध्ये मी ULचा टाईप काय घेतला आहे, स्क्वेअर घेतला आहे. पहिल्या ह्याच्यात काय डिफॉल्ट टाईप असणार आहे. डिफॉल्ट टाईप काय सांगितला होता ULचा, डिस्क. आणि मग तुम्हाला जो द्यायचा असेल तो टाईप ॲट्रिब्यूटने देऊ शकतो. आपण एक्झाम्पल HTMLमध्ये बघतोय म्हणून तुम्हाला इथं स्टाईल वापरायची गरज नाही. तो HTML तुमच्या टाईप ॲट्रिब्यूटला सपोर्ट करतो म्हणून मी इथं टाईप यूज केलेले. ठीक आहे. सो आउटपुट बघा HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट की ज्याच्यामध्ये मी 3 टाईप डिफॉल्ट लिस्ट क्रिएट केली म्हणून ते डिस्क म्हणजेच फील्ड सर्कल आलं आणि अनऑर्डर्ड लिस्ट विथ स्क्वेअर केली म्हणून फील्ड स्क्वेअर फॉर्मॅटमध्ये तुमची लिस्ट डिस्प्ले झाली. अशा पद्धतीनं आपण अनऑर्डर्ड लिस्टचा यूज करून लिस्ट क्रिएट करू शकतो. बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट रिलेटेड तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात, तर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड विथ UL टॅग ज्यालाच अनऑर्डर्ड, U स्टँड फॉर अनऑर्डर अँड L स्टँड्स फॉर लिस्ट असं म्हणतात. ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये अगेन एक टॅग येतो ज्याला LI म्हणतात, लिस्ट एलिमेंट लिस्ट आउट करण्यासाठी. त्या LIचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग कंपल्सरी नाही आहे, दिलं तरी चालतं, नाही दिलं तरी पण चालतं. सो लिस्ट ULला एकच ॲट्रिब्यूट आहे ज्याला टाईप म्हणतात. टाईप ॲट्रिब्यूटच्या 3 व्हॅल्यू आहेत, डिस्क, सर्कल आणि स्क्वेअर. डिफॉल्ट व्हॅल्यू डिस्क आहे. तुम्हाला टाईप ॲट्रिब्यूट HTML5 मध्ये सपोर्ट करत नाही म्हणून आपण तिथं CSS स्टाईल ॲट्रिब्यूटने लिस्ट डिफाईन करतो. ठीक आहे. सो आता इथं बघा एक्झाम्पलमध्ये त्यांनी दिले हाऊ टू डिफाईन अ लिस्ट UL लिस्ट इन HTML5. बघा आपण जे CSS शिकलो इनलाईन CSS त्याचा यूज केला आहे त्यांनी टू डिफाईन स्टाईल इन to define a type of a UL in HTML5. UL is a name of a tag which is also called as a selector. Style is a attribute and list dash style dash type is a property and disk is a value for that property.
तिन्ही वेपैकी कुठलाही वे तुम्ही यूज करू शकता की ज्याचा यूज करून आपण लिस्ट क्रिएट करतो. डिपेंड करतं आपल्याला कुठल्या टाईपची लिस्ट डिस्प्ले करायची, वेदर इट इज डिस्क, वेदर इट इज सर्कल और वेदर इट इज स्क्वेअर. कुठल्या पण टाईपची आपण लिस्ट क्रिएट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ स्टाईल ॲट्रिब्यूट इन HTML5. जर तुम्हाला HTML यूज करायचं असेल तर नॉर्मली आपण जसं प्रोग्राममध्ये केलं लाईक UL टाईप इज इक्वल्स टू स्क्वेअर तसं तुम्ही करू शकता. बट जर तुम्हाला HTML5 वापरायचं असेल तर तिथं तुम्हाला स्टाईल लिहावं लागेल आणि त्याच्या थ्रू तुम्हाला लिस्ट डिस्प्ले करावी लागेल. ठीक आहे. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द UL लिस्ट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट. आता आपल्याला लिस्ट क्रिएशनचा तिसरा टाईप बघायचा आहे की ज्याला म्हणतात डेफिनेशन लिस्ट. आता डेफिनेशन लिस्ट बघा, आपल्याला खूपदा सवय असते की कुठलीही डेफिनेशन लिहिताना आपण त्या डेफिनेशनचा जो वर्ड आहे लाईक आपल्याला कम्प्युटरची डेफिनेशन लिहायची तर आपण काय करतो, कम्प्युटर हा वर्ड वेगळ्या पेनने किंवा बोल्ड लिहितो किंवा त्याच्या खाली अंडरलाईन करतो म्हणजे तो वेगळा आयडेंटिफाय होतो आणि मग त्याच्या खाली त्याची डेफिनेशन लिहितो. ठीक आहे. सेम तसंच आपल्याला डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करायची असेल तर त्याच्यासाठी जो टॅग वापरतात त्या टॅगला म्हणतात DL टॅग मीन्स डेफिनेशन लिस्ट. To define a definition list, DL tag is used. You can create items in definition list with DT and DD tag. आता बघा, आता हे थोडंसं वेगळं आहे ऑर्डर आणि अनऑर्डर्ड लिस्टपेक्षा. तर डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी आपण कुठला टॅग वापरतो, DL, जो की अगेन कंटेनर टॅग आहे. ओपनिंग क्लोजिंग असतं DLला, पण त्याचे लिस्ट इलेमेंट वेगळे म्हणजे डेफिनेशन आणि त्याची डिफाईन आणि त्याची टर्म अशा फॉर्मॅटमध्ये डेफिनेशन असते. तुम्हाला अंदाज आला असेल की आपण बघा कम्प्युटरचे डेफिनेशन लिहायचे असेल तर कम्प्युटर हा वर्ड थोडा मोठा लिहितो किंवा वेगळ्या पेनने लिहितो किंवा अंडरलाईन करून लिहितो आणि नेक्स्ट लाईनला पॅरा करून त्याचे डेफिनेशन लिहितो. सेम फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला आउटपुट डिस्प्ले करायचे की ज्या कन्सेप्टची डेफिनेशन लिहायची तो वर्ड आणि त्याच्या खाली त्याचं डिस्क्रिप्शन म्हणजेच त्याचे डेफिनेशन अशा फॉर्मॅटमध्ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले व्हायला हवी. ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये दोन टॅग वापरतात, पहिला म्हणजे DT टॅग आणि दुसरा म्हणजे DD टॅग. तर DT टॅगचा यूज काय आहे, DT टॅग इज यूज टू डिफाईन द टर्म. म्हणजे मला कम्प्युटरची डेफिनेशन लिहायची आहे तर मी तो वर्ड कुठं लिहील, DT टॅगमध्ये लिहील की ज्याच्यामध्ये ती टर्म डिफाईन होईल. सेकंड जो आहे तो आहे DD टॅग की ज्याचा यूज कशासाठी करतात, इट इज यूज टू डिफाईन द टर्म्स डेफिनेशन. म्हणजे आपली डेफिनेशन ॲक्च्युअल डेफिनेशन लिहिण्यासाठी कुठला टॅग वापरतात, DT टॅग वापरतात. ठीक आहे. सो बेसिकली डेफिनेशन लिस्टमध्ये दोन टॅग येतात, एक म्हणजे DT आणि दुसरा म्हणजे काय. सो डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करायला वापरतात तो DL टॅग आहे. त्याच्यामध्ये दोन सब टॅग येतात, एक म्हणजे DT आणि दुसरा म्हणजे DD. DT टॅगचा यूज होतो डिफाईन द टर्म आणि DD टॅगचा यूज होतो टू डिफाईन द टर्म्स डेफिनेशन. ठीक आहे. आता बघा इथं त्याच्याशी रिलेटेड DL टॅगला कुठलाही ॲट्रिब्यूट नाही आहे. DL टॅग हा म्हणजे त्याच्यातले दोन टॅग आहेत जे DT आणि DD, त्याच्या थ्रूच आपण DL क्रिएट करतो. सो DL टॅगचं एक्झाम्पल इथे दिले बघा. त्यांनी आपण DL लिस्ट मीन्स डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करतोय. सो जो टॅग वापरला आहे टू क्रिएट अ लिस्ट इज DL आणि त्याचं क्लोजिंग दिलं आहे. सो इट इज अ कंटेनर टॅग. आता त्याच्यामध्ये मग बघा पहिली जी टर्म आहे वेब, त्या वेबला मला डिफाईन करायचं आहे. सो मी वेब हा वर्ड लिहिला DTमध्ये आणि त्याचा क्लोजिंग पण लिहिला. ठीक आहे. ती डेफिनेशन आहे म्हणून मी त्याला B टॅगमध्ये टाकलं. तुम्हाला माहिती आहे B टॅगचा यूज काय होतो, टू क्रिएट अ बोल्ड टेक्स्ट. ठीक आहे. सो ते थोडंसं बोल्ड फॉर्मॅटमध्ये दिसावं म्हणून मी वेबला B टॅग वापरला. आपण पाहिलं होतं की टॅग ज्या ऑर्डरने ओपन होतात त्याच्या रिव्हर्स ऑर्डरने क्लोज होतात, म्हणून सुरुवातीला DT टॅग ओपन केला, त्याच्यानंतर B टॅग ओपन केला, त्याच्यानंतर B टॅग क्लोज केला आणि मग DT टॅग क्लोज केला. हे झालं
डेफिनेशन टर्म. आता डेफिनेशनला डिफाईन करण्यासाठी त्यांनी कुठला टॅग वापरला आहे, DD, जो की ओपनिंग क्लोजिंग सोबत येतो. बघा DT मध्ये लिहिले वेब आणि DD मध्ये लिहिले द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दॅट कंटेन वेबसाईट अँड द वेब पेजेस. म्हणजे वेबला डिफाईन करण्यासाठी त्यांनी DD टॅग वापरला. असंच खाली सेम त्यांनी HTML घेतले DT मध्ये आणि HTMLला डिफाईन केले, CSS घेतले, CSSला डिफाईन केले. आता ओपनिंग DL आहे, क्लोजिंग DL आहे. आता तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की DL लिस्टमध्ये किंवा DL टॅगमध्ये कुठलाही एम्प्टी टॅग नाही, सगळेच कंटेनर किंवा पेअर टॅग आहेत. म्हणजे DT पण हा ओपनिंग आणि क्लोजिंग आहे आणि DD पण ओपनिंग आणि क्लोजिंग आहेत. सो हे तिन्ही टॅग कशाशी रिलेटेड आहेत, कंटेनर टॅगशी. आता एक्झाम्पलचं आउटपुट बघूया. बघा डेफिनेशन लिस्ट, वेब, HTML आणि CSS हे 3 हेडिंग दिसत आहेत आणि त्यांच्या पुढं नेक्स्ट पॅरा करून जे डिस्प्ले झाले ते त्यांच्या टर्म डेफिनेशन्स आहेत. अशाच फॉर्मॅटमध्ये आपण डेफिनेशन लिहितो, म्हणून त्याला काय म्हटले, डेफिनेशन लिस्ट. सो बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट रिलेटेड तुम्हाला काय काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर जेवढे पण टॅग डेफिनेशन लिस्टमध्ये वापरले जातात ते सगळे कंटेनर टॅग असतात. डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी 3 टॅग लागतात. वन इज DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट, सेकंड इज DT विच इज डेफिनेशन टर्म आणि थर्ड वन इज DD मीन्स डेफिनेशन डिफाईन. असे 3 टॅग वापरले जातात आणि त्यांचा यूज करून आपण डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करतो. ठीक आहे. सो बेसिकली तुम्हाला आत्तापर्यंत मी 3 टाईप ऑफ लिस्ट सांगितल्या, विच इज ऑर्डर, सेकंड इज अनऑर्डर अँड थर्ड इज अ डेफिनेशन लिस्ट. ऑर्डरसाठी OL टॅग वापरतात, अनऑर्डरसाठी UL वापरतात, डेफिनेशनसाठी DL वापरतात. तिन्ही कंटेनर टॅग आहेत. फक्त LI हा ऑर्डर आणि अनऑर्डरमध्ये वापरला जातो, तो एम्प्टी टॅग किंवा कंटेनर टॅग दोन्ही पद्धतीने आपण वापरू शकतो. OLचे 3 ॲट्रिब्यूट आहेत, टाईप, रिव्हर्स्ड आणि स्टार्ट. ULचा एकच ॲट्रिब्यूट आहे टाईप, तो तुमचा HTML मध्ये सपोर्ट करतो, HTML5 मध्ये करत नाही. HTML5 मध्ये त्याच्याशी रिलेटेड आपण वापरतो स्टाईल, CSS स्टाईल. ठीक आहे. आणि DL टॅगला एकही ॲट्रिब्यूट नाही, फक्त त्याच्यामध्ये 2 सब टॅग आहेत, DT आणि DD. ठीक आहे. सो आय होप हे 3 टाईप ऑफ लिस्ट तुम्हाला समजले असतील. रिलेटेड जे एक्झाम्पल मी इथं दाखवलेत ते तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, त्याच्या थ्रू तुम्हाला ती लिस्ट आणखीन व्यवस्थित समजेल, जेणेकरून ज्या असाइनमेंट्स मी देईल रिलेटेड टू लिस्ट त्या तुम्हाला करायला इझी जाईल. ठीक आहे. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट बघायची आपल्याला रिलेटेड टू लिस्ट क्रिएशन इज नेस्टेड लिस्ट. ठीक आहे. आता नेस्टेड म्हणजे काय, नावातच आहे बघा, लिस्ट विदिन अनादर लिस्ट इज कॉल्ड ॲज अ नेस्टेड लिस्ट. ठीक आहे. मग आयदर ती लिस्ट ऑर्डर्ड असेल किंवा अनऑर्डर्ड असेल किंवा दोघींचं कॉम्बिनेशन असेल. बघा लिस्ट असेल, 1 नंबर असेल, त्याच्या खाली 3 बुलेट असतील, परत 2 नंबर असेल, त्याच्या खाली 3 स्क्वेअर असतील, किंवा 1 मध्येच खाली ABC असं असेल. ठीक आहे. सो बेसिकली लिस्ट विदिन अनादर लिस्ट, आयदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट इज कॉल्ड ॲज अ नेस्टेड लिस्ट. वी कॅन क्रिएट अ नेस्टेड we can create order on unordered list nested. ठीक आहे. बेसिकली आपण कुठल्याही टाईपच्या लिस्टला नेस्टेड करू शकतो, मीन्स लिस्ट विदिन लिस्टला नेस्टेड लिस्ट असं म्हणतात. आणि आपण एकाच लिस्टमध्ये दुसरी लिस्ट क्रिएट करू शकतो, मग ती UL असेल किंवा OL असेल. आपण एक एक्झाम्पल बघूयात. आता बघा किती पण लेवलचे लिस्ट आपण क्रिएट करू शकतो, वेदर इट इज 1 लेवल और मल्टी लेवल. आता सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट कशी असते त्याचं आता अगोदर आपण आउटपुट बघू आणि मग तुम्हाला मी कोड सांगते. तर आता आउटपुटमध्ये बघा त्यांनी काय दिले, सिंगल लेवल का म्हटले, कारण एकाच टॅगला आपण नेस्टेड केले किंवा एकाच लिस्टला नेस्टेड केले. बघा नंबरिंग स्टार्ट झालं 1 2, इथं खाली डेफिनेशन ऑफ DBMS, ॲप्लिकेशन ऑफ DBMS अँड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ DBMSला मी नेस्टेड लिस्टमध्ये डिवाईड केले. म्हणजे बघा हे 3 वेगळे पॉईंट दिसत आहेत. अगेन सब थर्ड पॉईंट येतो आहे PostgreSQL. सो अशा पद्धतीने आपण सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करतो. आता त्याच्याशी रिलेटेड आपण प्रोग्राम बघूया. आता प्रोग्राममध्ये बघा तुम्हाला हेड बॉडीच्या वरचं तर सगळं माहितीच आहे. हेडपासून बॉडीपासून खाली आपण बघूयात. H3 मध्ये मी हेडिंग घेतले HTML नेस्टेड लिस्ट,
OL टॅग घेतला आहे की ज्याच्या थ्रू मला ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करायची. 2 एलिमेंट लिस्ट आउट केले, इंट्रोडक्शन टू IT, इंट्रोडक्शन टू DBMS. बट DBMSमध्ये माझे 3 सब पॉईंट आहेत. सो हे मी HTML5चा यूज करून UL टॅग डिफाईन केलं आहे बघा, की ज्याच्यामध्ये UL स्टाईल इज इक्वल्स टू लिस्ट डॅश स्टाईल डॅश टाईप इज कोलन सर्कल. म्हणजे मला ULचा कुठला टाईप वापरायचा आहे, सर्कल वापरायचा आहे, की ज्याच्या थ्रू मला 3 एलिमेंट लिस्ट आउट करायचे, लाईक डेफिनेशन ऑफ DBMS, ॲप्लिकेशन ऑफ DBMS अँड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ DBMS. ठीक आहे. आणि मग खाली आता हे 3 क्लोज झाल्यानंतर मला मेन सब पॉईंटला यायचं आहे. मेन सब पॉईंटला म्हणजेच हा पहिला जो आहे, हा पहिला, हा दुसरा आणि हा तिसरा. म्हणून ULचं माझं काम इथंच संपते, म्हणून मी इथं ULला क्लोज केलं आणि खाली नवीन LI लिहिला, जो की ह्याचा थर्ड पार्ट आहे, आणि लास्टला मी OLला क्लोज केलं. ठीक आहे. मी अगेन रिपीट करते, खूपदा हे सांगून झाले की ज्या ऑर्डरने आपण टॅग ओपन करतो त्याच्या रिव्हर्स ऑर्डरने क्लोज करतो. म्हणजेच बघा, सुरुवातीला OL ओपन केला, नंतर UL ओपन केला, मग सुरुवातीला UL क्लोज केला आणि लास्टला OL क्लोज केला. अशा पद्धतीनं आपण टॅग लिहितो. ठीक आहे. सो सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट आय होप तुम्हाला समजली असेल, की ज्याच्यामध्ये लिस्ट 3 एलिमेंट आहेत, बट सेकंड एलिमेंटला अगेन सब पार्टमध्ये डिवाइड करायचं आहे मला. सो म्हणून मी ULचा यूज केला. आता इथे ULच्या ऐवजी तुम्ही अगेन OL पण यूज करू शकला असता, की ज्याच्यामध्ये टाईप चेंज केला असता. टाईप सपोज मी A दिला असता तर ते ABC मध्ये डेफिनेशन, ॲप्लिकेशन अँड ॲडव्हान्टेजेस डिस्प्ले झाले असते. बट हा जो UL टॅग आहे तो जर मी HTML5 वापरत असते तर जस्ट असं लिहावं लागलं असतं मला. समजतंय की UL टाईप इज इक्वल्स टू सर्कल, आणि ज्याच्या थ्रू हे 3 कंटेंट डिस्प्ले झाले असते. बट HTML5 मध्ये लिहिला आहे हा कोड, म्हणून मग मी इथं स्टाईल ॲट्रिब्यूट यूज केला. ठीक आहे, ज्यालाच इनलाईन CSS म्हणतात. आता बघा, हे आउटपुट तर ऑलरेडी डिस्कस केले आपण, परत एकदा सांगते. 3 टाईपचे ऑर्डर्ड लिस्टचे एलिमेंट होते, 1, 2 आणि 3. बट सेकंडला मला अनऑर्डरने लिस्ट आउट करायचं होतं, म्हणून मी UL टाईप काय घेतला त्याचा सर्कल, आणि ते HTML5 वापरले म्हणून UL स्टाईल इज इक्वल टू टाईप डॅश स्टाईल डॅश, सॉरी काय लिहिलं होतं आपण, मी तुम्हाला सांगते काय लिहिले आपण, UL स्टाईल इज इक्वल्स टू लिस्ट डॅश स्टाईल डॅश टाईप कोलन सर्कल. अशा पद्धतीनं आपण त्याला लिस्ट आउट करू शकतो विदिन HTML5. ठीक आहे. आता सेकंड एक्झाम्पल अजून आहे, की ज्याला म्हणतात मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट. म्हणजे सिंगल लेवल म्हणजे काय, एकाच लिस्टमध्ये एकच पार्ट आपण सब डिवाइड केला. बट असं असतं बघा, 1, 2 मध्ये अगेन सब पार्ट, त्या सब पार्टमधल्या पार्टमध्ये पण अगेन सब पार्ट असतात. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं पण आपण लिस्ट क्रिएट करू शकतो. मग तो फॉर्मॅट किंवा त्यालाच म्हणतात मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट. तर ती क्रिएट कशी करायची ते आपण बघूयात. आता अगोदर आय थिंक आपण आउटपुट बघू, म्हणजे मग तुम्हाला आणखीन व्यवस्थित समजेल. आता बघा, मल्टी लेवल लिस्ट काय, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट केलेली आहे मी, की ज्याच्यात डेली कम्प्युटिंग, वेब डिझायनिंग हे 2 सब पॉईंट आहेत. अगेन वेब डिझायनिंगमध्ये 3 सब पॉईंट आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा थर्ड मेन पॉईंट आला जावा स्क्रिप्ट, त्याच्यामध्ये अगेन 1 सब पॉईंट आहे ज्याला कंडिशनल स्ट्रक्चर म्हणतात. त्या कंडिशनल स्ट्रक्चरमध्ये अगेन 3 सब पॉईंट आहेत, इफ, एल्स आणि केस. आणि लास्ट जावा स्क्रिप्टमधला सेकंड सब पॉईंट आहे ज्याला म्हणतात लूप स्टेटमेंट. ह्यालाच आपण म्हणतो मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट. म्हणजे एकाच लिस्टमध्ये अगेन एक लिस्ट, त्याच्यामध्येच दुसरी लिस्ट. ठीक आहे. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मल्टी लेवल लिस्ट. आता कोड बघूया. कोड ज्यावेळेस तुम्ही नोटबुकवरती लिहाल त्यावेळेस जसे टॅग ओपन झालेत तसेच क्लोज करा, कारण ते दिसलं पाहिजे. आपण टॅबने प्रोग्राम लिहिताना पुढं सरकवतो, बट नोटबुकमध्ये तुम्ही थोडीशी स्पेस ठेवून लिहित चला, म्हणजे तुम्हाला ओपनिंग आणि क्लोजिंग टॅग समजतील. ठीक आहे. अगेन आपण बॉडी टॅगपासून सुरू करूयात, की ज्या बॉडी टॅगमध्ये आपण मल्टी लेवल लिस्ट असं हेडिंग दिलेलं आहे. त्या मल्टी लेवल लिस्टमध्ये आपल्याला
UL क्रिएट केली की ज्याला अनऑर्डर्ड लिस्ट म्हणतात. 2 एलिमेंट लिस्ट आउट केले, डेली कम्प्युटिंग अँड वेब डिझायनिंग. आता वेब डिझायनिंगमध्ये अगेन 3 पार्ट आहेत की ज्याला म्हणतात HTML5, हायपरलिंक अँड इन्सर्टिंग इमेज. ते मी कशासोबत क्रिएट केलं, ऑर्डर्ड लिस्टसोबत क्रिएट केलं. ठीक आहे. आता वेब डिझायनिंगचे 3 एलिमेंट झाल्यानंतर माझी ऑर्डर्ड लिस्ट संपती आहे. सो मी ULचा नेक्स्ट LI घेतला, ULमधला थर्ड LI ज्याला म्हणतात जावास्क्रिप्ट. ठीक आहे. त्याच LI मध्ये अगेन एक लिस्ट क्रिएट करायची ज्याला मी अनऑर्डर्ड लिस्ट घेतली इन HTML5. स्टाईलमध्ये दिलं लिस्ट डॅश स्टाईल डॅश टाईप इज इक्वल्स टू सर्कल. सर्कल टाईपमध्ये डिफाईन करायची, ज्याच्यातला पहिला इलेमेंट काय आहे, कंडिशनल स्ट्रक्चर, आणि दुसरा इलेमेंट आहे लूप स्टेटमेंट. ठीक आहे. आता कंडिशनल स्ट्रक्चरमध्ये अगेन 3 पार्ट आहेत म्हणून परत एकदा मी UL लिहिली की ज्याच्यामध्ये स्क्वेअर टाईप घेतला. ठीक आहे. त्या स्क्वेअरमधले 3 इलेमेंट आहेत, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स आणि केस स्टेटमेंट. म्हणून मग मी इथं वापरलं LI. ठीक आहे. मग ULचं काम झालं, माझ्या UL क्लोज केला. आता ह्या लिस्टमधला, ह्या कंडिशनल लिस्टमधला हा सेकंड आयटम आहे, लिस्ट आयटम, की ज्याला लूप स्टेटमेंट म्हणतात. ठीक आहे. मग आता त्याच्यानंतर माझी ही लिस्ट क्लोज होईल आणि हा जो लिस्टचा क्लोजिंग आहे ती मेन लिस्ट आपली क्लोज होईल. मेन म्हणजेच कुठली, ही लिस्ट आपण बघा UL ओपन केली आहे पण तिला अजून क्लोज केलेलं नाही आहे, तर तिला मी कुठं क्लोज केलं, ॲट द लास्ट. जेवढे ओपनिंग आहेत ULचे तेवढेच क्लोजिंग आले पाहिजेत, जेवढे ओपनिंग आहेत OLचे तेवढे क्लोजिंग आले पाहिजेत. ठीक आहे. सो आणि HTML क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. ठीक आहे. सो आउटपुट बघा, डेली कम्प्युटिंग, वेब डिझायनिंग. वेब डिझायनिंगचे अगेन 3 पार्ट आहेत, HTML, हायपरलिंक अँड इन्सर्टिंग इमेज. अगेन डेली कम्प्युटिंग, वेब डिझायनिंग आणि जावास्क्रिप्ट हे 3 मेन पॉईंट झाले. जावास्क्रिप्टमध्ये अगेन 2 सब पॉईंट आहेत, कंडिशनल स्ट्रक्चर आणि लूप स्टेटमेंट. कंडिशनल स्ट्रक्चरमध्ये अगेन 3 एलिमेंट आहेत की ज्याला म्हणतात इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट आणि केस स्टेटमेंट. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने आपण मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करू. जेव्हा तुम्ही हे प्रोग्राम कम्प्युटरवरती रन कराल त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुटमधला डिफरन्स कळेल आणि तुम्ही वेगवेगळ्या टाईपचे लिस्ट ट्राय करू शकता ऑन कम्प्युटर. ठीक आहे. So basically this is all about today's section, different type of list and how to create a single level list and multi level list. जसं मी CSS रिलेटेड 5 प्रोग्रामचे असाइनमेंट दिली होती, सेम लिस्ट रिलेटेड पण 5 प्रोग्रामचे असाइनमेंट देईल की ज्याच्यामध्ये व्हेरियस टाईपचे लिस्ट तुम्हाला सॉल्व करायचे. जर कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल अबाउट टुडेज सेशन तर तुम्ही ग्रुपवरती क्वेश्चन रेज करा, त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला ॲन्सर्स मिळून जातील. ठीक आहे. Thank you.